નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું આર્યન પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ક્લેવર એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 12 વિષય એકાઉન્ટ પેપરનું સોલ્યુશન અને પેટર્ન બી બતાવી એટલે કે પેપર કેવું આવશે, કયા ચેપ્ટરમાં કયું સેક્શન આવશે એ બી તમને ખબર પડી જશે। 100% કામ લાગશે તમને। આ પેપર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સેકન્ડ એક્ઝામ 2024ની અંદર આ ઉપયોગી બનશે। તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। આમાં કોઈ ઇન્ટ્રો નહીં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સીધો આપણે પેપર તરફ હું તમને લઈ જઈશ। देखो आज पेपर जे 2024 अंदर लीधेलू है, बरोबर है। आ पेपर तमने घणुं बधुं काम में लागवानुं छे। चलो लई जाऊँ तमने विभाग नंबर ए नी अंदर जो ये तमारो टाइम वेस्ट नहीं करूँ, बरोबर। नफा नुकसान फाळवणी खातानी उधार बाकी एटले वहेंचणी पात्र नफो थशे। पछी भागीदारना चालू खातानी जमा बाकीनुं व्याज पेઢી માટે શું ગણાય તો ખર્ચ ગણાય। જ્યાં વ્યક્તિગત કૌશલ્ય મહત્વનું હોય ત્યાં પાઘડી ઓછી હોય। अधिक नफो बराबर तमने अहींया आनी अंदर शुं आवशे, सरेराश नफो माइनस अपेक्षित नफो आवशे। पछी नीचेनामांथी कई एकत्रित नफानी बाकी है तो कारीगर नफा भाग भंडोळ, जुदा जुदा कारणोसर भागीदारी में थतो फेरफार एटले भागीदारीनुं पुनर्गठन। पछी नवो भागीदार तेना भागनी पाघड़ी, पाघड़ीनी रकम रोकड़मां लावे त्यारे कया खाते जमा थशे, पाघड़ीना प्रीमियम खाते। पछी निवृत्त थता भागीदारने चूकववानी बाकी रकम पर भागीदारी करारमां कोई उल्लेख न होय तो 6% वार्षिक लेखे गणाय। पछी ईला सीला नीला 2:2:1 प्रमाणमां अहींया तमने शुं नफा नुकसान वहेंचता भागीदारो है। नीला निवृत्त थाय छे, ईला अने सीलानुं नफा नुकसान वहेंचणीनुं नवुं प्रमाण शोधो। तो जुओ अहींया शुं थई गयुं, नीला निवृत्त थई गई એટલે કે ईला सीला अने नीला એટલે नीलानो भाग शुं थई जशे, कपाई जशे। એટલે विद्यार्थी मित्रों अहींया शुं कीधुं, नीला निवृत्त थई जाय छे अने अहींया ईला अने सीला अने नीला रहे छे। तो अहींया ईला अने सीलानुं नफा नुकसाननुं नवुं प्रमाण शोधवानुं छे। तो ईला अने सीला एटले के विद्यार्थी मित्रों तमारो जवाब शुं आवशे, 1:1। विद्यार्थी मित्रों बात करीशुं बधा भागीदारोनी सर्वसम्मतिथी गमे ते समय पेઢીનું विसर्जन जे छे ए थई शके छे तेने मरजियात विसर्जन कहे छे, बरोबर। विसर्जन समय भागीदारी पेઢીની मिलकतो અને જવાબદારીનો હિસાબી અસર આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવતું ખાતું નફા નુકસાન ખાતું છે। ભારતમાં સેબીની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ હતી તો 1947માં। પછી જાહેર કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોવા જોઈએ તો 7, बरोबर। डिबेन्चर होल्डरों कंपनी बोर्ड डिरेक्टरनी चूंटणी में केटला मताधिकार है तो अधिकार नहीं, बरोबर, अधिकार है ज नहीं। नफा नुकसान पत्रक में कोने आधार तरीके लेवामां आवे छे तो अहींया वेचाणने आधार तरीके लेवामां आवे छे। जुदा जुदा वर्षना नाणाकीय पत्रकोनी तुलना करवामां आवे तेने कयुं विश्लेषण कहे छे, आड़ा स्वरूपे विश्लेषण। पछी नीचेनामांथी कई बाबत अंगे गुणोत्तर दिवसों में शोधाय छे तो अहींया बी अने सी बंने अंगे थशे एटले के उधार वेचाण अंगे, उधार खरीदी अंगे। कार्यशील मूडी एटले शुं शुं तो चालू मिलकतो ने चालू देवा वच्चेनो तफावत। अने नीचेनामांथी कोनो नाणाकीय खर्च में समावेश थाय छे तो विद्यार्थी मित्रों आवशे कारखाना खर्चा, बरोबर। पेटर्ननी खरीदी, फर्निचरनी खरीदी जेवा व्यवहारोनो समावेश हमेशा आपेल तमाम एटले कामगीरी प्रवृत्तिओमां ज करवामां आवे छे, रोकाणनी प्रवृत्तिओ ज करवामां आवे छे, नाणाकीय प्रवृत्तिमां ज करवामां आवे छे। 1, 2 एंड 3, बरोबर है। तो आई होप कि तमने खबर पड़ी हशे विद्यार्थी मित्रों। अहींया जोई लेजो, बरोबर है। हवे आपणे विभाग नंबर बी नुं सोल्यूशन जोईशुं। तो विभाग नंबर बी नी अंदर हूँ तमने कहीश पाघड़ी एटले शुं, हूँ तमने लखी अहींया मैं लखेलुं छे, बरोबर। पाघड़ी एटले शुं तो पाघड़ी एटले अपेक्षित नफा करता वधु नफो जे कमावानी धंधानी प्रतिष्ठानुं मूल्य एटले पाघड़ी, बरोबर। तमने खबर छे। हवे पुनઃमूल्यांकन खातानुं बीजुं नाम शुं छे तो पुनઃमूल्यांकन खाताने बीजा नामे नफा नुकसान हवालाना खाते ओळखवामां आवे छे, बरोबर। पछी निवृत्ति के मृत्यु वखते अहींया तमने सवाल है कि निवृत्ति के अहींया आपणे सवाल जोई लईए, निवृत्ति के मृत्यु वखते ते भागीदारने तेना भागनी पाघड़ी कोना द्वारा आपवामां आवे छे तो अहींया आ कोना द्वारा आपवामां आवे छे तो जे बाकीना भागीदारो मळे ने एना द्वारा आपवामां आवे। देखो ते भागीदारने तेना भागनी पाघड़ी बाकीना भागीदारो आपे छे, बरोबर। आम मुख्य इम्पोर्टન્ટ हतुं।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ મુખ્ય ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ હતો, બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન એટલે શું? તો ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન એટલે ભાગીદારીનું વિસર્જન, બરાબર. ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન એટલે શું? ભાગીદારીનું વિસર્જન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી લઈએ તો પેઢીના વિસર્જન સમયે વિસર્જન ખર્ચ કોને ભોગવવાનો હોય છે? તો પેઢીએ ભોગવવાનો હોય છે, બરાબર. ડિબેન્ચર પર કંપનીએ વ્યાજ ચૂકવવું ફરજિયાત છે? તો હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, નફો થાય કે નુકસાન પણ વ્યાજ ચૂકવવું ફરજિયાત છે, હા. પછી કયા ગુણોત્તર દ્વારા કાર્યક્ષમતા મપાય છે? તો કાર્યક્ષમતાના ગુણોત્તર દ્વારા કાર્યક્ષમતા મપાય છે. દેવા ઇક્વિટી ગુણોત્તર શું દર્શાવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દેવા ઇક્વિટી ગુણોત્તર દેવા સામે ઇક્વિટી કેટલી છે એ જાણી શકાય છે. તો અહીંયા આપણે હું તમને બતાવું તો દેવા ઇક્વિટી ગુણોત્તર દેવા સામે ઇક્વિટીનું કેટલું પ્રમાણ છે તે દર્શાવે છે. ઓકે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીશું આગળનો આપણો 9મો સવાલ, એટલે કે 9મો એટલે કે વિદ્યાર્થી 29મો, મળેલ ડિવિડન્ડ અને વ્યાજ કઈ પ્રવૃત્તિમાં નોંધાય છે? તો રોકાણની પ્રવૃત્તિ આવશે. અને રોકાણની પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો રોકાણની પ્રવૃત્તિ એટલે લાંબા ગાળાની મિલકતો અને અન્ય રોકાણનું ખરીદ વેચાણ જેમાં રોકડ અને રોકડ સમકક્ષનો સમાવેશ થતો નથી. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. હવે હું તમને ફોર્મેટ તરફ લઈ જાઉં, એટલે કે સેક્શન નંબર સી તરફ લઈ જાઉં. તો સેક્શન નંબર સીની અંદર અહીંયા જે રીનાવાળો દાખલો છે ચેપ્ટર નંબર 1માંથી પૂછાશે. અંજુ સંજુ એ તમને ખબર જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા લાભનું પ્રમાણ આ બધા એક તો એકદમ ઇઝી દાખલા છે. આ એક થિયરી વાળો દાખલો પૂછાઈ શકે છે, એટલે કે થિયરીવાળો દાખલો ના હોય, થિયરીવાળો પ્રશ્ન હોય. તો મારું મગજ ફરી ગયું છે યાર, શું કરું? દેખો અત્યારે રાત્રે હું વિડીયો શૂટ કરી રહ્યો છું, બરાબર. આ તમારી માટે એટલે વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. ઓકે, તો આ પ્રશ્ન છે, દાખલો નથી. ઓકે, ભૂલથી બોલાઈ ગયું, દાખલો નથી, પ્રશ્ન છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આમનોંધ જે છે, આમનોંધ તમને અહીંયા પૂછાઈ શકે છે, તમે જોઈ શકો છો. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને જે ડિબેન્ચરવાળા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાઈ શકે છે એક દાખલો. પછી એક આ પ્રમાણે બી એ પૂછાઈ શકે છે. તમને અહીંયા લખેલું છે સ્પષ્ટ, બાજે વગર. ઓકે, બાજે તમારે લખવાની નથી. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું સેક્શન નંબર ડી. આ ચેપ્ટર નંબર 3માંથી એક પૂછાઈ શકે છે, એકદમ ઇઝી, પાઘડીવાળા ચેપ્ટરમાંથી. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે બીજા દાખલાની આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી લઈએ. તો જે બીજો દાખલો જે છે સેક્શન નંબર ડીમાંથી, તો એ તમારો રહેશે એ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો પાઘડીનો રહેશે. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો જે 39મો જે દાખલો જે છે એ તમારા જે પત્રકોવાળું જે ચેપ્ટર છે, નાણાકીય પત્રકો, એમાંથી રહેશે, બરાબર. એકદમ ઇઝી છે, કેલ્ક્યુલેટરવાળું જે ચેપ્ટર છે, બરાબર. એની અંદર તમે થોડું ધ્યાન આપો, તમને આવડી શકે છે. પછી તમારું એક ઉથલાવાળું, એટલે કે અહીંયા તમારું સૂત્રોવાળું જે ચેપ્ટર, એ ચેપ્ટરમાંથી તમને પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. આની અંદરથી હું તમને વાત કરું, જે ઉથલો જે છે, ઉથલો ગણતા શીખી જજો. ઉથલો એકદમ વેરી આઈએમપી રહેશે તમારો. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી લઈએ તો એક તમારું લાસ્ટ ચેપ્ટર, એટલે પાર્ટ 2નું લાસ્ટ ચેપ્ટર, બરાબર. કામગીરી નફાના અસર કરતા વ્યવહારો રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા, બરાબર. આપણે જે રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી વધારે દાખલા પૂછાતા હોય છે, બરાબર. તો આ બી આપ કરી લે જો. તો અહીંયા આપણો પૂરો થઈ ગયો સેક્શન નંબર ડી. વાત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સેક્શન નંબર ઈ. સેક્શન ઈ અને એફની અંદર તમને ખબર જ છે શું પૂછાવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સેક્શન નંબર ઈની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ચેપ્ટર નંબર 5નો એક દાખલો હશે, ચેપ્ટર 6નો દાખલો હશે, બરાબર છે. અને એક તમારો દાખલો હશે ચેપ્ટર નંબર 1નો. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. સેક્શન નંબર એફ ઉપર તરફ જતા રહીએ ફટાફટ. સેક્શન નંબર એફની અંદર તમને આ 2 પ્રકારના એક દાખલા હશે. એક તમારો વાર્ષિક હિસાબ હશે અને એક બીજો જે તમારું પાર્ટ નંબર 2નું ચેપ્ટર નંબર 3 હશે. ઓકે, આમાં કંઈ મારે ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો. ઓકે, જો વિડીયો સારો લાગે મને લાઈક કરજો, ચેનલની અંદર નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો યાર, બેલ આઇકનને જલ્દી પ્રેસ કરી દેજો. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ.